जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है तमारू फेमस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आज विडियो लेक्चर अंदर मित्रों एक ज विडियो लेक्चर अंदर संपूर्ण गुजराती व्याकरण, गुजराती साहित्य और गुजराती शब्द भंडोळ एटले के मित्रों हाईकोर्ट पट्टावाळानी परीक्षानी अंदर जे मित्रों आपणो आखो विषय है गुजराती भाषा, तो एक ज विडियो लेक्चर अंदर मित्रों आपणे आ गुजराती भाषानो संपूर्ण मित्रों रिविजन स्वरूपे खेल खत्म करी नाखशुं। तो चालो मित्रों शुरुआत करिए। जो तमे आनी पीडीएफ मेळववा मांगता हो तो आपणी फेमस एकेडमी नामनी टेलिग्राम चेनल में जॉइन थी जाजो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली है, अथवा सर्च करशो फेमस एकेडमी तो पण तमने ते जे टेलिग्राम चेनल प्राप्त थई जशे। तो चालो मित्रों शुरुआत करिए। मित्रों आपणे एमसीक्यू स्वरूपे आखे आखो जे गुजराती भाषानो आपणो विषय है मित्रों ते आपणे कम्प्लीट करवाना छीए। विडियो सारो लागे तो विडियो मित्रों लाइक करीने अवश्य तमारा मित्रों जो ते शेर करजो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी नाखो, कारण के आ चेनल मित्रों तमने आवनारी हाईकोर्ट पट्टावाळा आणि बेलीफनी परीक्षा में खूब ज उपयोगी साबित थशे। तो चालो मित्रों शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कुरुक्षेत्र नवलकथा कोणे लखी है? तो ते मित्रों लखवामां आवी छे दर्शक द्वारा। ओके, मनुभाई पंचोरी दर्शक। चलो त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए तो गुजराती साहित्य परिषदनुं मुखपत्र कयुं छे? तो गुजराती साहित्य परिषदनुं मित्रों जे मुखपत्र है परब। ओके मित्रों गुजराती भाषानी अंदर गुजराती व्याकरण, साहित्य और शब्द भंडोळ। ओके व्याकरण पण पूछाशे ने साहित्य पण पूछाशे। ओके एटले साहित्य पण ध्यान में आपणे लेवाना छीए। चलो त्यारबाद बात करिए आगळ। तो 7 पगला आकाश में नवलकथा कोणे लखी है? तो ये लखी है मित्रों कुंदनिका कापड़ियाए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए तो गुजराती साहित्यना व्यापक तरीके वपराता सार्थ शब्दकोशनुं प्रकाशन कोना द्वारा करवामां आवे छे? तो जे सार्थ शब्दकोशनुं जे प्रकाशन है गुजरात विद्यापीठ द्वारा करवामां आवे छे। आ गुजरात विद्यापीठनी मित्रों आ जोडणी पण याद राखी लेजो। ओके गुजरात विद्यापीठ आवी रीते लखवामां आवे छे। चालो त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए तो निशित कृतिना रचयितानुं नाम जणावो। तो उमाशंकर जोशी। चालो त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए आगळ वधीए। तो काका साहेब कालेलकरनुं गुजराती साहित्यमां कया साहित्य प्रकारथी स्थान बनेलुं छे? तो काका साहेब कालेलकरनुं जे मित्रों निबंध क्षेत्र तेमनुं नाम प्रचलित है। त्यारबाद आगळ जोईए तो कुमार मासिकना तंत्रीनुं नाम शुं छे? तो रविशंकर रावळ। मित्रों आपणे थोड़ीक झड़प राखशुं, कारण के आपणे घणा बधा प्रश्नो जोवाना छे एटला माटे। अग्निकुंडमां उगेलुं गुलाब केवा प्रकारनी साहित्यिक रचना छे? तो ए छे मित्रों जीवन चरित्र छे। अमृता नवलकथाना लेखकनुं नाम शुं छे? रघुवीर चौधरी। गुजराती लघुकथाना जनक कोण गणाय छे? मोहनलाल पटेल। चालो त्यारबाद आगळ वधीए। तो त्यारबाद मित्रों बात करशुं निनाद शब्दनो सामानार्थी शब्द कयो छे? निनाद तो एनो सामानार्थी शब्द छे मित्रों ध्वनि। त्यारबाद जोईए तो मुखरित शब्दनो विरोधी शब्द शोधो। तो आ मुखरित मित्रों जे शब्द छे एनो विरोधी शब्द थशे मुख। નીચલી પાયરી पर उतारी देवो आ शब्द समूह माटेनो एक शब्द शोधो। तो आनो जवाब आवशे मित्रों अपकर्ष। त्यारबादनो क्वेश्चन तो कि अगाऊ कदी न थयुं होय तेवुं शब्द समूह माटेनो एक शब्द शोधो। तो अगाऊ कदी न थयुं होय तेवुं एटले के अपूर्व। त्यारबाद आगळ वधीए तो जोईए कि भाई मिताहारी शब्दनो विरोधी शब्द शोधो। तो आवशे अक्रांतरियु। त्यारबाद आगळ वधीए तो कि भाई आपेल शब्दों पैकी नीचेना वाक्यमांनो विशेषण शब्द शोधो। तो आ वाक्य आपणे आपी दीधुं छे, आमांथी विशेषण कयुं छे? दरबारना कारा घोडानी केसवारी खूब ज चमकदार हती। तो डायरेक्ट मित्रों जोईने खबर पड़ी जाए कि અહીં कारो जे छे ते विशेषण छे। ओके અહીં रंगवाचक विशेषणनो प्रयोग थयेल छे। आपेल शब्दों पैकी नीचेना वाक्यमांना सर्वनाम शब्द शोधो। आमांथी सर्वनाम कयुं छे? नीचेनुं वाक्य आपी दीधुं छे, जोता मित्रों तमने खबर पड़ी जाए कि आ तेओ ई सर्वनाम छे। चालो त्यारबाद आगळ जोईए तो गुजरात बार केळवणीना क्षेत्रे मुछारी मां तरीके कोण विख्यात छे? तो आवे छे मित्रों गीजुभाई बधेका। गुजराती साहित्यमां दर्शक कोનું उपनाम छे? मनुभाई पंचोळीनुं। त्यारबाद आगळ वात करीए तो कि भाई शैतानिक वर्षिस नामनी नवलकथा कोणे लखी है? तो ये मित्रों लखी है सलमान रश्दीए। गोरा नामनी नवलकथा कोणे रची हती? रविन्द्रनाथ ठाकुर। जय सोमनाथ नवलकथा कोणे लखी है? तो मित्रों ये लखी है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशीए।
ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કે શબ્દ સૃષ્ટિ કઈ સંસ્થાનું સામયિક છે? તો એ છે મિત્રો ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું. ઓકે, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું માસિક કયું છે? આ શબ્દ સૃષ્ટિ છે. મિત્રો આમાંથી તમને જે 2023માં મિત્રો હાઈકોર્ટ પટ્ટાવાળાની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી તેમાંથી ઓકે મોટા ભાગના પ્રશ્નો એટલે કે લગભગ 80% જેવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા પ્રશ્નોમાંથી પૂછવામાં આવ્યા હતા. તો પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન મિત્રો હજારોની સંખ્યામાં પૂછવામાં આવ્યા છે, તો એ ખાસ અગત્યના છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો વેશ. ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો આ વેશ સાથે કોનું નામ સંકળાયેલું છે? તો અસાઈ ઠાકરનું નામ સંકળાયેલું છે મિત્રો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ગુજરાતી વિશ્વકોશમાં કોનું સતત અને આગવું પ્રદાન છે? ધીરુભાઈ ઠાકરનું. ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ઉચ્ચ શિક્ષણ ચિંતા અને ચિંતન પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો એ છે મિત્રો ડૉક્ટર ગુણવંત શાહ. લજ્જાની લેખિકા કોણ છે? તો એ છે મિત્રો તસ્લીમા નસરીન. સૂર્યપુત્ર પુસ્તકમાં કેન્દ્ર સ્થાને કોણ છે? તો એ છે મિત્રો ચીમનભાઈ પટેલ. ત્યારબાદ આમાં કોણ જુદું તરી આવે છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે આદિ શંકરાચાર્ય. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કે ભાઈ શિવ આ નામે ઓળખાતા નથી. તો તમે જોઈ શકો છો શિવ એ મહાદેવ, ધ્રુવજટી અને શંકરના નામે ઓળખાય છે, પરંતુ નારાયણના નામે તેઓ ઓળખાતા નથી. આમાં હાસ્ય કલાકાર કોણ છે, કોણ નથી? ઓકે, નીચેનામાંથી કોણ હાસ્ય કલાકાર નથી? તો મિત્રો જવાબ આવશે રમણલાલ જોશી. જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રેલોલ પંક્તિના ઓકે લેખક કોણ છે? તો એ છે મિત્રો કવિ બોટાદકર. ઓકે, બોટાદકર. બોટાદકરનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો બોટાદમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો છેલ્લો કટોરો આ ઝેરનો બાપુ કોણે ગાયું છે? ઝવેરચંદ મેઘાણીએ. ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણીને નવલકથાના રચયિતા કોણ છે? મનુભાઈ પંચોરી. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપેલ વિકલ્પોમાંથી રજની શબ્દનો સામાનાર્થી શબ્દ શોધો. તો રજનીનો સામાનાર્થી શબ્દ થશે સરવરી. ત્યારબાદ સુધારકનો સામાનાર્થી શબ્દ શું થશે? શશી થશે. ઓકે, સુધારકનો સામાનાર્થી શબ્દ શશી થશે. ઓકે, સુધારક, શશી આ બધા ચંદ્રના સામાનાર્થી શબ્દો છે. ત્યારબાદનો જોઈએ તો કે ભાઈ આ પુનિત શબ્દનો વિરોધી શબ્દ કયો છે? પુનિતનો વિરોધી શબ્દ થશે પતિત. સાર્થ શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ કયો થશે? તો સાર્થનો વિરોધી થશે વ્યર્થ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો બીજાના ઉપકાર સામે અપકાર કરનાર શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કયો છે? તો જવાબ આવશે મિત્રો નમક હરામ. જેની પત્ની મૃત્યુ પામી છે એવો પુરુષ? તો વિધુર. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી ભાવવાચક સંજ્ઞા શોધો. ભાવવાચક સંજ્ઞા નીચેનામાંથી કઈ છે? તો એ છે મિત્રો કિંમત. આપેલ વિકલ્પો પૈકી કયો શબ્દ વાક્યમાંના વિશેષણ સ્વરૂપે છે? પાણીનો ભરેલો પ્યાલો લઈને જ્યારે ઉષા પાછી આવી ત્યારે તે હસતી હતી. તો આ ભરેલો છે તે શું છે? વિશેષણ બતાવે છે. પ્યાલો કેવો? તો કે ભરેલો પ્યાલો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નીચેના પૈકી આપણે સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધવાનો છે. તો મિજબાની મિત્રો આવી રીતે લખવામાં આવે છે, યાદ રાખી લેજો. ઓકે, મિજબાની. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા લખનારનું નામ દર્શાવો. તો એ છે મિત્રો નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા. સત્યના પ્રયોગો આત્મકથાના લેખક કોણ છે મિત્રો? ગાંધીજી. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા રાષ્ટ્રીય પુરુષના જીવન ચરિત્રના લેખકનું નામ લખો. તો એ છે મિત્રો અમૃત મોદી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની છેલ્લી નવલકથા કઈ હતી? તો તેમની મિત્રો જે છેલ્લી નવલકથા હતી કાળચક્ર. કયા જાણીતા ગુજરાતી કવિ અને સાહિત્યકારનું તખલુસ વાસુકી છે? ઓકે, વાસુકી છે મિત્રો ઉમાશંકર જોશીનું. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેના પૈકી વેદનો શાબ્દિક અર્થ કયો થાય? વેદ એટલે કે જ્ઞાન. વેદનો શબ્દ થાય જ્ઞાન. ઓકે, એક જ શબ્દની નીચેના પૈકી કઈ જોડણી સાચી છે? તો ઓપ્શન સીમાં તમને ઓકે નિવેક્તિકતા. ઓકે, ચાલો. સાવ નજીકના ભૂતકાળમાં જેમનું નિધન થયું છે તે ગુજરાતી સાહિત્યના દિવંગત સાહિત્યકાર છે. એ છે મિત્રો રમેશ પારેખ. કે રમેશ પારેખનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? અમરેલીમાં. ગુજરાતનો નાથ નવલકથાના લેખક કોણ છે? કનૈયાલાલ મુનશી. નીચેનામાંથી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના છેલ્લા પ્રમુખ કોણ હતા? બકુલ ત્રિપાઠી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો જે ગરવી ગુજરાતના રચયિતા કોણ છે?
કવિ નર્મદ. આમાં કવિ તરીકે કોણ જાણીતા છે નીચેનામાંથી? તો જવાબ આવશે અનિલ જોશી. ત્યારબાદ બચ્ચુભાઈ રાવત કયા સામયિક સાથે સંકળાયેલા હતા? કુમાર આવશે મિત્રો. અવની શબ્દનો સામાનાર્થી શબ્દ કયો છે? અવની એટલે કે વસુંધરા. ઓકે, અવની, વસુંધરા, પૃથ્વી આ તમામ સામાનાર્થી શબ્દ છે એકબીજાના. ઘોડાનો સામાનાર્થી શબ્દ નીચેનામાંથી કયો છે? તો તુરંગ. તુરંગ એટલે કે ઘોડો. ગજ એટલે હાથી થાય. વિહંગ એટલે પક્ષી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો આબરૂ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ. તો આબરૂનો વિરોધી થશે બેઆબરૂ. પ્રેમાનંદની કઈ કૃતિ દર ચૈત્ર માસમાં ગવાય છે? તો એ છે મિત્રો ઓખાહરણ. ઓખાહરણ. ચરકાટ તારો એ જ પણ તું જ ખૂનની તલવાર છે. આ કયા કવિની રચનામાં આ ઉલ્લેખ આવે છે? ચીનુ મોદી. કાકા સાહેબ કાલેલકરનું મૂળ નામ શું છે? તો દત્તાત્રેય. સરસ્વતી ચંદ્રના લેખક કોણ છે? તો એ છે મિત્રો ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠી. ચાલો ત્યારબાદ આગળ મિત્રો જોઈએ તો કે ભાઈ ગુજરાતી બાળ સાહિત્યનું અમર પાત્ર આ મિયા ફુસકીના સર્જક કોણ છે? તો એ છે મિત્રો જીવરામ જોશી. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ પ્રશિષ્ટ હાસ્ય નવલકથા કઈ છે? તો એ છે મિત્રો ભદ્રભદ્ર. ઓકે, રમણભાઈ નીલકંઠ દ્વારા લખવામાં આવી છે. ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વોત્તમ આખ્યાન કવિ? તો આખ્યાનનું નામ આવે એટલે મિત્રો પ્રેમાનંદ આવે. જાપાન દેશનો કયો કાવ્ય પ્રકાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં આવ્યો છે? તો એ છે મિત્રો હાઈકુ. ઓકે, હાઈકુ, જીણાભાઈ. પ્રેમ ભક્તિ કોનું ઉપનામ છે? કવિ નન્હાલાલનું. મનુભાઈ પંચોળીનું ઉપનામ દર્શક છે. કવિ નન્હાલાલનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો અમદાવાદ ખાતે તેમનો જન્મ થયો હતો. કાંતનું પૂરું નામ જણાવો. તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ. કવિ કાંત. ગુજરાતી સાહિત્યમાં મિત્રો હાસ્ય સમ્રાટનું બિરુદ કોને પ્રાપ્ત થયું છે? તો રતિલાલ બોરીસાગરને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નીચેનામાંથી કયા શબ્દ જૂથમાં શબ્દકોશનો ક્રમ સચવાતો નથી? તો આમાં જોવા જઈએ તો ઓપ્શન બી તમે જોશો તો એમાં જે ક્રમ છે તે ઓકે સચવાતો નથી. ડાયરેક્ટ હા તમે જોઈ શકો છો. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો જે આ ચિહ્ન છે આ ચિહ્નને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? આવું ચિહ્ન, તો આ ચિહ્નને લોપ ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ચાલો હવે તમે જોઈ શકો છો તે ભણવામાં હોશિયાર છે, પછી અહીંયા આવું ક્યુ આપી દીધો છે. આવો તો રમતગમતમાં પણ આગળ રહે છે. વાક્યમાં ક્યુ જે દર્શાવેલો છે તેમાં કયા ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી શકાય? તો મિત્રો અહીંયા આપણે આવી રીતે જે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, યાદ રાખશો આને અલ્પવિરામ કહેવાય. ઓકે, આવી રીતે બે ટપકા આવી રીતે છે તો એને અર્ધવિરામ કહેવાય. અને કાકપદ કહેવાય આવું હોય ને. અને આ જે છે આવું ડેશ રેખા એને યોજક ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે. આપણે યાદ રાખજો. ગઝલ સાથે સંબંધ ધરાવતા શબ્દો. રદીફ, કાફિયા. ઓકે, મનુભાઈ પંચોળીનું તખલુસ છે દર્શક. લોઢાના ચણા ચાવવા. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો. મુશ્કેલ કાર્ય કરવું. સાચી જોડણીવાળો નીચેનામાંથી શબ્દ કયો છે? તો મિલકત મિત્રો આવી રીતે લખવામાં આવે છે. ઓકે, મિલકત. અર્થની રીતે જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? તમે જોઈ શકો છો અર્થની રીતે જુદો પડતો મિત્રો શબ્દ નીચેનામાંથી સાવ જ થશે. ચાલો, જેને કોઈ શત્રુ નથી તે માટે વપરાતો એક શબ્દ કયો છે? તો અજાત શત્રુ. અજાત શત્રુ. સંવત્સરીનો વિરોધી શબ્દ કયો છે? તો એ છે મિત્રો જયંતી. ઓકે, આ પણ પ્રશ્ન મિત્રો 2023ની તલાટીની એક્ઝામમાં પૂછાયો હતો. ગુજરાતી ભાષાના પ્રભુત્વને લઈને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? કાકા સાહેબ કાલેલકર. ઉચ્ચારની રીતે જુદો પડતો મૂળાક્ષર કયો છે? તો એ છે મિત્રો ફ. ભાષાના અભિવ્યક્તિના બે કૌશલ્યો કયા છે? તો એ છે મિત્રો લેખન અને કથન. ઉદાહરણ પરથી નિયમની તારવણી કઈ પદ્ધતિના સોપાન છે? આગમન પદ્ધતિ. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાર ગુજરાત. પંક્તિના લેખક કોણ છે? કવિ ખબરદાર. ઓકે, અળદેસર ખબરદાર. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભાઈ ઉઠા ભરાવવા એટલે શું? એટલે કે ખોટું બોલીને ઠગાઈ કરવી. ત્યારબાદ કાચો પોચો માણસ હોય તો એની છાતીના પાટિયા જ બેસી જાય. વાક્યમાં કાચો પોચો શબ્દને કેવી રીતે ઓળખીશું? તો આ કાચો પોચો કયો શબ્દ છે? દ્વિરુક્ત શબ્દ છે. ઓકે, શબ્દ આવે છે ને દ્વિરુક્ત શબ્દ હોય, રવાનુકારી શબ્દ હોય. આવું તમે મિત્રો ગુજરાતી વ્યાકરણમાં ભણ્યા હશો.
માણસાઈના દીવા પુસ્તકના લેખક કોણ છે? ઝવેરચંદ મેઘાણી. સ્વચ્છ પાણીમાં પડછાયો દેખાયો, આ વાક્ય કયું વિશેષણ છે? પાણી કેવું છે મિત્રો? સ્વચ્છ છે. તો આ સ્વચ્છ કેવું વિશેષણ છે? ગુણ છે. ઓકે, ગુણવાચક વિશેષણ છે. શબ્દકોશનો સાચો ક્રમ કયો છે? નીચેનામાંથી આપણે જોવા જઈએ તો જે ઓપ્શન સીમાં મિત્રો સંકેત, સંક્રામક, સંક્રાંતિ, સંક્ષિપ્ત અને સંખ્યા, આ જે ક્રમ દર્શાવવામાં આવ્યો છે આ શબ્દકોશનો સાચો ક્રમ રહેશે. દેર શબ્દનો અર્થ શું થાય? દિયર. ગુજરાતના કયા ક્રાંતિવીર ડુંગળી ચોર તરીકે જાણીતા છે? મોહનલાલ પંડ્યા. કનૈયાલાલ મુનશીનું ઉપનામ શું છે? ઘનશ્યામ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ખાંડણીયામાં માથાને ધીમો કેમ રામ, આ ઉક્તિ કેવો મનોભાવ પ્રગટ કરનારી છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ઉપર પૈકી કોઈ નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો નીચેની જે કાવ્ય પંક્તિ કયા છંદની છે તે જણાવવાની છે. ઓકે, તો આમાં તમે જોઈ શકો છો એક પંક્તિ આપણને આપી દીધી છે, તો તમે આને સોલ્વ કરવું હોય તો સોલ્વ પણ તમે જે છે તે કરી શકો છો. આ પંક્તિ અનુસ્તુપ છંદની છે. તમે અક્ષરને બધું ગણી લેજો, અનુસ્તુપ છંદ જવાબ મળશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ખાસ અગત્યનું છે કે ભાઈ દીર્ઘાયુ બેઠો, રાજા સૂતો, રાજકુમાર રડી, આ ત્રણેય વાક્યમાં વપરાયેલ બેઠો, સૂતો, રડીને કઈ રીતે ઓળખાવશો? તો મિત્રો અકર્મક ક્રિયાપદ છે. કેવું ક્રિયાપદ છે? અકર્મક ક્રિયાપદ છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેનામાંથી કયો ક્રમ કક્કાવારી મુજબ યોગ્ય છે? તો મિત્રો આમાં જોશો તમે કક્કાના ક્રમ મુજબ તો સમય, સંયમ, સુવાચ્ય, સુંદર, સૂરજ આ કક્કાવાળીના યોગ્ય ક્રમમાં જોવા મળશે. પ્રખ્યાત નવલકથા સરસ્વતી ચંદ્ર કુલ કેટલા ભાગમાં લખાઈ છે? કુલ 4 ભાગમાં મિત્રો આ લખવામાં આવી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કામા કેરી ખાય છે, આ વાક્યમાં ખાય છે ક્રિયાપદનો પ્રકાર જણાવો. તો આ ખાય છે મિત્રો કેવું છે? સકર્મક ક્રિયાપદ છે. કેવું ક્રિયાપદ છે? સકર્મક ક્રિયાપદ. ભાષાકીય રીતે શુદ્ધ હોય તેવું વાક્ય કયું છે? ઓકે, નીચેનામાંથી ભાષાકીય રીતે શુદ્ધ હોય તેવું વાક્ય કયું છે? આવા મિત્રો પ્રશ્ન બહુ પૂછાય છે. ભાષા શુદ્ધિકરણના પ્રશ્નો અત્યારના ટ્રેન્ડમાં બહુ પૂછાય છે. તો મિત્રોનો જવાબ આવશે તમામ અધિકારીઓ ફરજ પર હાજર હતા. ગુજરાતીમાં અનુનાસિક ધ્વનિઓ કેટલી છે? અનુનાસિક ધ્વનિઓ કેટલી છે? 5 છે. ચાલો ત્યારબાદ વાત કરીએ તો શબ્દકોશનો સાચો ક્રમ પસંદ કરો નીચેનામાંથી. તો તમે ક્રમ મુજબ જોશો તો ડાયરેક્ટ તમને જોઈને ખબર પડશે કે ઓપ્શન ડી છે એ સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ જંગલનો નીચેનામાંથી સામાન્ય શબ્દ કયો નથી એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો વિપિન એટલે જંગલ થાય, કાનન એટલે પણ જંગલ થાય, અરણ્ય એટલે પણ જંગલ થાય, પરંતુ આ વિપન એટલે જંગલ થતું નથી. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો આપેલ શબ્દોમાંથી કયા શબ્દનો અર્થ હોળી થતો નથી? ઓકે, હોળી શબ્દ તો જો પન્નાઈ એટલે હોળી થાય, તો આપણે યાદ રાખશું પન્નાઈ એટલે હોળી થાય. ઓકે, હોળીના સામાનાર્થી શબ્દમાં પૂછાઈ શકે. તરી એટલે પણ હોળી થાય અને મછવો એટલે પણ હોળી થાય, પરંતુ ખલી એટલે હોળી થતું નથી. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કે ભાઈ બાળકને નિબંધ લેખન શીખવવા માટેનું સૌથી અગત્યનું પગથિયું કયું છે? તો તે છે મિત્રો સ્વતંત્ર લેખન. હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદના આ કાવ્ય પંક્તિ કયા કવિની છે? તો તે છે મિત્રો ઝવેરચંદ મેઘાણીની. આપેલ સામાનાર્થી શબ્દની કઈ જોડ સાચી છે? તો ખાસ મિત્રો અગત્યનું છે. જુઓ અહીં જુઓ ઓપ્શન એમાં આ પાણી એટલે તો પાણી જ થાય, હાથ ના થાય. ઓકે, અને બી ઓપ્શન સીમાં તમે જુઓ આ પાણી એટલે હાથ થાય. ઓકે, ઓપ્શન સીમાં આનો મતલબ હાથ થાય. આ ઉલટું કરી નાખ્યું છે, આ એકબીજામાં ઉલટું કરી નાખ્યું છે. તો આપણે યાદ રાખી લેજો સાચો જવાબ આનો શું આવે. ઓકે, પણ તો ઓપ્શન બી આપણો જે છે રાઈટ આન્સર અહીં બને છે. એટલે પૂર એટલે નગર આવી રીતે લખાશે. તો મિત્રો ખાસ અગત્યનું છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ આપણે. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો ભૂખ્યાજનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે, ખંડેરની ભસ્મકણી ન લાગશે, આ કાવ્ય પંક્તિ કયા કવિની છે? તે છે મિત્રો ઉમાશંકર જોશીની. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભારે ચિંતા થવી, ચટપટી થવી, આવો અર્થ આપતો રૂઢિપ્રયોગ કયો છે? તો તે છે મિત્રો જીવ પડી કે બંધાવો. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો પાવન શબ્દની સંધિ છોડતા, તો પ પ્લસ અન એટલે કે પાવન. નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ પન્નાલાલ પટેલની છે? તો અલબ જલપ પન્નાલાલ પટેલ. પારકી આશા સદા નિરાશા, આ કહેવતની વિરોધી કહેવત કઈ છે?
પારકી આશા સદા નિરાશા આની વિરોધી કહેવત છે. વાડ વગર વહેલો ન ચડે. શાશ્વતનો વિરોધી શબ્દ થશે મિત્રો શ્રણિક. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે? તો પરિસ્થિતિ જે ઓપ્શન ડીમાં મિત્રો દર્શાવવામાં આવી છે. ઓકે, જેમાં જે ઈ બધાની અંદર રસ્વ, ઓકે, રસ્વ ઈ આવશે તમામ શબ્દોમાં, તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ સંધિ છૂટી પાડો શ્વસ, સુ પ્લસ અચ. યજ્ઞમાં હોમવાના લાકડા માટે કયો શબ્દ પ્રયોજાય છે? તો સમિત. ઓકે, આ સમિત જે શબ્દ છે તે પ્રયોજવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ભાઈ આખરે દરિયો તે દરિયો જ કયો અલંકાર છે? અનન્વય અલંકાર છે. મા તે મા, ગાંધીજી તે ગાંધીજી, ગીલાનો છકડો તે ગીલાનો છકડો, આ બધા અનન્વય અલંકાર છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો નીચેના શબ્દોમાંથી અર્થની રીતે જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? તો જુઓ, ડાયરેક્ટ જોઈએ, પાવક એટલે અગ્નિ થાય, ઉતાસન એટલે અગ્નિ થાય, અગ્નિ એટલે અગ્નિ થાય, અનિલ એટલે પવન થાય, એટલે કે આ અલગ પડે છે. નીચેનામાંથી જુદું શું પડે છે? તો જોઈ શકો છો, વાતને વળગી રહેવું, એકના બે ના થવું, અને ઓકે કક્કો ખરો કરવો. તો આ તમામનો અર્થ એક થાય છે, પરંતુ એક કાન થઈ જવું આ અલગ પડે છે. કાવ્યમાં વારંવાર આવતી પંક્તિને શું કહેવાય? તેને કહેવામાં આવે છે ધ્રુવ પંક્તિ. પ્રથમ, બીજો, પાંચમો કયું વિશેષણ છે? ક્રમવાચક વિશેષણ. નીચેનામાંથી કયા શબ્દ જૂથમાં શબ્દકોશનો સાચો ક્રમ સચવાતો નથી? તો તમે મિત્રો આને સોલ્વ કરશો તો ઓપ્શન બી જવાબ મળશે. પ્રત્વ, પતંગ, પ્રતાપ, પારકા, પોતીકું. ત્યારબાદ આ ફરીથી આવી ગયો કે આ જે ચિહ્ન છે કયું ચિહ્ન છે? લોપ ચિહ્ન છે. ઓકે, આ પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા, ક્વેશ્ચન રિપીટ થયો છે. ગઝલ સાથે સંબંધ ધરાવતા શબ્દો તો રદીફ કાફિયા આવે મિત્રો, આ પણ આવી ગયું. ચાલો ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભાઈ કયું યુગમાં યોગ્ય નથી? તો તમે જુઓ, મળેલા જીવ તો ઝવેરચંદ મેઘાણીયા ખોટું છે. ઓકે, મળેલો જીવ આવશે પન્નાલાલ પટેલમાં. બાકી સાચા છે મિથ્યાભિમાન દલપતરામ, કુસુમમારા નરસિંહ રાવ, પાટણની પ્રભુતા કનૈયાલાલ મુનશી. છોકરા મેદાનમાં રમતા હતા, આ વાક્યની રચના જણાવો. તો એ આ છે મિત્રો કર્તરી પ્રયોગ. જાગીને જુએ તો જગત દિશે નહીં, ભ્રમ લટકા કરે ભ્રમ પાસે. પ્રભાતિયાની આ રચના કોણે કરી? નરસિંહ મહેતા. અણુ ધડાકાથી પ્રખ્યાત પોકરણ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યા પદ દ્વંદ્વ સમાસ નથી? તો ઊંચું નીચું આ દ્વંદ્વ સમાસ છે. ખાધું પીધું પણ અને સેવા પૂજા આ તમામ દ્વંદ્વ સમાસના છે, પરંતુ ઘરે પડવું આ દ્વંદ્વ સમાસનું ઉદાહરણ નથી. નારીનો સામાન નથી શબ્દ જણાવો. વનિતા જવાબ આવશે મિત્રો. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે? આમાંથી તો આ પરીક્ષા તો મનુબેન ગાંધી આ ખોટું છે મિત્રો, બાકી તમામ સાચા છે. સાચી જોડણી શોધો. તો મશગુલ કેવી રીતે લખવામાં આવશે? તો મિત્રો આ ઓપ્શન ડીમાં જે મશગુલ લખવામાં આવ્યું છે એવી રીતે લખાશે, યાદ રાખશું. ત્યારબાદ નિરાકર શબ્દની સંધિ છૂટી પાડવાની છે. તો મિત્રો નિહિ પ્લસ આકાર, નિહિ પ્લસ આકાર. આબરૂ શબ્દનો સામાનાર્થી શબ્દ છે પ્રતિષ્ઠા. નીચેના વાક્યોમાંથી કયું પદ નિપાત છે? તો તમે આ વાક્ય આપી દીધું છે, પ્રકૃતિ જ મારીમાં રહી છે. તો જ એ શું છે? નિપાત છે. કેવો નિપાત છે? ભારવાચક નિપાત છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો હલકા તો પારેવાની પાંખથી, મહાદેવથી એ મોટાજી. આ પંક્તિમાં કયો અલંકાર છે? તો આ પંક્તિમાં વ્યતિરેક અલંકાર રહેલો છે. કાકપદનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે? તો લખાણમાં રહી ગયેલ વિગતને ઉમેરવા માટે આ કાકપદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓકે, આવી રીતે આને દર્શાવવામાં આવે કાકપદને. છંદ ઓળખાવાનો છે આપણે કે ભાઈ સોટી ઓળખાવો. સોટી આપણે આ છંદ અહીં આપી દીધો છે, આનો જવાબ આવશે મિત્રો અનુષ્ટુપ. ઘૂમટો તાણેલી સ્ત્રી શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો તો એ મિત્રો આવશે સરંગટ. જેનું એકે સંતાન ગુજરી ગયું ન હોય તેવી સ્ત્રી, તો એને કહેવામાં આવે છે અખોવન. જીવનનો આનંદ, રખડવાનો આનંદ, આવા બધા હિમાલયનો પ્રવાસ, આ બધા જે પ્રવાસ લેખનો કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે? ઓકે, કાકા સાહેબ દ્વારા. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો કે ભાઈ મુકુંદરાય, ખેમી, જક્ષણી, કોદાર વગેરે વાર્તાઓના લેખક કોણ છે? તો મિત્રો જક્ષણીની પ્રખ્યાત મિત્રો જે છે વાર્તા છે તેના લેખક છે ઓકે રાવી પાઠક.
ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે અહીં માહિતી એ આપેલી છે અને માહિતી બી આપેલી છે. માહિતી એમાં શું કીધું છે કે ભાઈ સોનેટ ઇટાલીમાંથી આવેલો 14 લીટીનો કાવ્ય પ્રકાર છે. આ એકદમ સાચું ભાઈ. ત્યારબાદ પૂછ્યું છે કે ભાઈ સોનેટ શુદ્ધ પ્રણય કાવ્ય છે. આ ખોટું છે, એટલે કે ઓપ્શન સી આપણો જવાબ બનશે. જીવમાં જીવ આવવો એટલે શું? શાંતિ થવી. ધૂમકેતુ ધુવાડો એ જ તેનો કેતુ છે તે. આ સમાસ ઓળખાવો. તો ધૂમકેતુ કયો સમાસ થશે? કર્મધારય તત્પુરુષ. ચાલો, અહીં એક રિઝનિંગનો ક્વેશ્ચન ભૂલથી આવી ગયો છે અને આપણે સ્કીપ કરીએ. ત્યારબાદ વિધાન સ્વરૂપે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ઓકે, વિધાન એ છે અને વિધાન બી છે. અહીં ગુજરાતી સાહિત્યના ઈસવીસન 1850થી 1950ના સમયગાળાને નર્મદ યુગ, ગોવર્ધન યુગ અને ગાંધીયુગ કહેવાય છે. આ સાચું છે. મહિપતરામ, નવલરામ અને દુર્ગારામ ગોવર્ધન યુગના સાહિત્યકારો છે. આ પણ સાચું છે, એટલે કે બંને સાચા છે. અને બ બંને સાચા છે. જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત કોની પંક્તિ છે? કવિ નર્મદની. નીચેના શબ્દોમાંથી અર્થની રીતે જુદો પડતો શબ્દ કયો છે? અહીં જવાબ આવશે મિત્રો મહીપતિ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો સંધિ છૂટી પાડો. દુષ્ટ એટલે દુષ પ્લસ ટ. અને નન્હાલાલનું તખલુસ છે મિત્રો પ્રેમ ભક્તિ. ત્યારબાદ જોઈએ તો શ્રી ઉમાશંકર જોશીની નીચેની કૃતિઓમાંથી કઈ કૃતિને તેમને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે? તો મિત્રો યાદ રાખશું. ઓકે, ઉમાશંકરજી જોશીની નિશ્ચિત કૃતિને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયેલો છે. ક્યારે? 1967માં. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો નીચેના વાક્યમાં આપેલ ખાલી જગ્યામાં કયો વિકલ્પ પસંદ કરશો? દહાડો ઘણો ચડ્યો હતો, તેથી દેવના ખાલી જગ્યા ઘી અને વાટ બેઉ થઈ રહ્યા હતા. જવાબ આવશે દીવામાંથી. ત્યારબાદ આપણે આ જોવાની જરૂર રહેતી નથી. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ડાયરેક્ટ. નીચેના વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દ પછી કયું વિરામ ચિહ્ન આવશે? ઓકે, તો અહીં કયું વિરામ ચિહ્ન આવશે? આ કહ્યું છે પછી કયું વિરામ ચિહ્ન આવશે? તો મિત્રો પછી આવશે ગુરુ વિરામ. ઓકે, ચાલો. રેખાંકિત શબ્દ સમૂહ માટે કયો એક શબ્દ વિકલ્પમાંથી પસંદ કરશો? તો ધર્મમાં નિષ્ઠા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ધરાવનારને શું કહેશું? આપણે ધાર્મિક કહેશું. શું કહેશું? ધાર્મિક. ત્યારબાદ આને આપણે સ્કીપ કરીએ. ઓકે, જે પૂછાય એવા નથી એને આપણે થોડાક સ્કીપ કરશું. તો જુઓ, અહીં તમે જોઈ શકો છો આ દુર્ગંધ. આ દુર્ગંધનો શું મૂકવાનો છે? આપણે વિરોધી શબ્દ મૂકવાનો છે. દુર્ગંધનો વિરોધી શબ્દ શું થાય? સુગંધ થાય. પછી આમાં પણ તમે જુઓ, આ રેખાંકિત જે ચિહ્ન છે તેના સ્થાને આપણે કયું જે વિરામ ચિહ્ન મૂકશું? તો આપણે આમાં ગુરુ વિરામ મૂકશું. એકવાર તમે મિત્રો વાંચી લેજો. આપણે ફટાફટ જવાનું છે, કારણ કે આપણે ઘણા બધા મિત્રો પ્રશ્ન જોવાના છે એટલા માટે. નીચેના વાક્યમાં ખાલી જગ્યામાં કયો બંધ બેસતો શબ્દ પસંદ કરશો? ખાલી જગ્યા બાળકોની બોલીને કારણે થતી ભૂલોને શિક્ષક અવશ્ય સુધારશે. તો જવાબ આવશે મિત્રો ગામડાના. ત્યારબાદ આપણે હવે આગળ વધીએ તો ચાલો, કરેલ ઉપકારને ભૂલી જનાર. તો આના માટે આપણે કયો શબ્દ વાપરશું? તો એના માટે આપણે વાપરશું મિત્રો કૃતજ્ઞ. નરી આંખે જોવા મુશ્કેલ એવા સૂક્ષ્મ જીવ, તો એને કહેવામાં આવે છે જીવાણુ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો હૈયું ભાગી નાખવું એટલે મોટો આઘાત પહોંચવો. અને નીચેનામાંથી કયો એક રૂઢિપ્રયોગ અન્ય ત્રણથી જુદો પડે છે? તો તમે જોઈ શકો છો અહીં જે જીવ પડી કે બાંધવો, જીવ તારે ટંગાવો અને જીવ દોરીએ વીંટવો, આ બધાનો અર્થ એક થાય છે, પરંતુ આ જીવ ઠેકાણે રહેવો આ અલગ પડે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મારા અસબાબ. આ વાર્તા લેખિકાના કયા વાર્તા સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવી છે? તો મારો અસબાબ મારો રાગમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ નિરૂપી પ્રયોગની સાચી જોડણી થશે. ઓપ્શન એમાં દર્શાવવામાં આવી છે તે. ખોટી જોડણીવાળો શબ્દ નીચેનામાંથી આમાંથી કયો છે? તો મિત્રો આ વિચિત્ર ખોટું છે. ઓકે, વિચિત્ર આવી રીતે લખાય. ચાલો, સાચી જોડણી જણાવો. વિદ્યાર્થીની આવી રીતે લખવામાં આવશે. ઓપ્શન એમાં દર્શાવવામાં આવી છે તે મુજબ. બદલાની આશા વિનાનું શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આના માટે થશે નિર્વ્યાજ. નીચેનામાંથી કોઈ ગાંધીજીના સમકાલીન ન હતા? ઓકે, તો ડાયરેક્ટ જવાબ ખોડે રાહુલ ગાંધી. ચાલો, મુસાફરી શબ્દનો સામાનાથી શોધો.
મુસાફર તો મજલ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો આંખે એરંડિયું આંજીને જોવું, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. તો જાગૃતપણું તપાસવું. મજહબ નહીં સિખાતા આપસ में बैर रखना. શું? મજહબ નહીં સિખાતા આપસ में बैर रखना. આ પંક્તિ કયા કવિ છે મિત્રો? તો તે છે મિત્રો ઇકબાલની. અનહુલક એટલે શું? તો હું ભ્રમ છું. કવિ નન્હાલાલ કોના પુત્ર હતા? કવિ દલપતરામના પુત્ર હતા કવિ નન્હાલાલ. કવિ નન્હાલાલે ઉર્મી કાવ્યો, કથા કાવ્યો, ચિત્ર કાવ્યો કઈ શૈલીમાં લખ્યા છે? ડોલન શૈલી. એટલા માટે તેમને ડોલન શૈલીના કવિ પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અનુભૂતિ કાવ્યના કવિ કોણ છે? સુરેશ દલાલ. લાભશંકર ઠાકરનું ઉપનામ શું છે? તો તેમનું ઉપનામ છે મિત્રો પુનર્વસુ. હાઈકુમાં કેટલી પંક્તિઓ હોય છે? તો હાઈકુમાં 3 પંક્તિઓ હોય છે. દુહા એ શાનો વિશિષ્ટ પદ્ય પ્રકાર છે? લોક સાહિત્યનો. કૃપણ શબ્દનો અર્થ થશે મિત્રો કંજૂસ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભૂધર કાકાનું પાત્ર કઈ કૃતિમાં આવે છે? તો હવેલી નામની કૃતિમાં એ પાત્ર આવતું હોય છે. ધોરણ 11નું મિત્રો એક પુસ્તક છે, એમાં એક રાજુ નામનું પાત્ર કઈ કૃતિમાં આવે છે? તો ભૂખી ભૂતાવર. એક અપુત્ર માણસનો પ્રબંધ પાઠના લેખક જણાવો. તો છે મિત્રો મોહનલાલ પટેલ. ચાલો આગળ વધીએ. લેખકે ગાતું પંખી શબ્દ કોના માટે વાપર્યો છે? તો બાબુ માટે. ચંદ્રવદન ચિમનલાલ મહેતા પાઠના લેખક છે વિનોદ ભટ્ટ. ત્યારબાદ વિધાન પૂરું કરવાનું છે. તમે શું ધારો છો? તો ખંડિત મૂર્તિઓ વિધર્મીઓને અપાય. આનો સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ આપણે ડાયરેક્ટ. ઓકે, આ પાઠના ક્વેશ્ચન થોડાક આવી ગયા છે, આપણે સ્કીપ કરશું. ચાલો ત્યારબાદ ડાયરેક્ટ મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, નીચે દર્શાવેલ ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જક અને તેમના સ્તર પૈકીની કઈ જોડ સાચી નથી? તો નરસિંહ મહેતા જૂનાગઢ. ઓકે, આ ખોટું છે. ચાલો આગળ વધીએ. નર્મદા સ્તુતિ નમામિ દેવી નર્મદે સાથે નીચેની કઈ કડી જોડાયેલી છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી. ઓકે, ત્યદીય પાદ પંકજમ. ત્યારબાદ વાત કરીએ આગળ કે દેખ બિચારી બકરી કેરો જોતા ના કોઈ પકડે કાન, એ ઉપકાર ગણી ઈશ્વરનો હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન. આ પંક્તિ કોની છે મિત્રો? હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન. આ પંક્તિ છે મિત્રો કવિ દલપતરામની. સરસ મજાની મિત્રો પંક્તિ છે. દેખ બિચારી બકરી કેરો જોત ના કોઈ પકડે કાન, એ ઉપકાર ગણી ઈશ્વરનો હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન. કોની પંક્તિ છે? દલપતરામની. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કઈ સુધાકર શબ્દનો પર્યાય આપો. જવાબ આવશે મિત્રો ચંદ્ર. 5, 10 આ કયો સમાસ છે? તો 5 અને 10 આવી રીતનો વિગ્રહ થાય એટલે દ્વંદ્વ સમાસ બનશે. 11 ગણી જવા, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે નાસી જવું. નીંદર દૂર કરવા માટે કયા સાધન વપરાય છે? તો જુઓ દાંતરડું, કોદારી, ખુરપી જે વાપરવો હોય વાપરી શકાય. કે હાથે વાપરી શકાય. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી તમામ. નીચેના પૈકી કયું સર્જન ઝવેરચંદ મેઘાણીનું નથી? જવાબ આવશે આભના ખેવૈયા. કવિ શિરોમણીનું નામ ઓકે માન કોને પ્રાપ્ત થયું છે? પ્રેમાનંદને. નાવિકની સંધિ છોડો. તો નો પ્લસ ઇક. અસૂયા શબ્દનો અર્થ શું થશે? અસૂયા એટલે કે અદેખાઈ. સમસ્યાની જેમ જ સામાન્ય વાર્તાનું બીજું નોંધપાત્ર લક્ષણ કયું છે? તો તે છે મિત્રો સુભાષિતો ઉપદેશો. નીચેનામાંથી ખોટો શબ્દ કયો છે? તો જવાબ ઓપ્શન એ આવશે સૌંદર્યતા. મીઠાના હર હાંકવા, આ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થશે? વ્યર્થ મહેનત કરવી. રૂઢ લેવી, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે પ્રતિજ્ઞા લેવી. મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે, કહેવતનો અર્થ શું થાય? તો વખત આવે ખરેખર શું તેની ખબર પડી જવી. ત્યારબાદ વિધાનનો પ્રશ્ન છે. ઓકે, વિધાન એ આપી દીધું છે અને વિધાન 2 આપ્યા છે. સોનેટ ઇટાલીમાંથી આવેલું આપણે જોઈ ગયા. ઓકે, ઇટાલીમાંથી આવેલો 14 લીટીનો કાવ્ય પ્રકાર છે. આ સાચું છે, બીજું ખોટું છે. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ. સમય શબ્દનું વિશેષણ.
સમયસર. અને નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટી જોડણી દર્શાવે છે? તો જવાબ આવશે આ મિલકત. મિલકત કેવી રીતે લખાય? મિલકત, આવી રીતે લખાય મિલકત. ઓકે, એટલે કે એ ખોટો છે. સફેદ કબૂતર ઉડ્યા વાક્યમાં ખાલી જગ્યા વિશેષણનો પ્રયોગ થયેલો છે. તો કબૂતર કેવા? સફેદ. તો સફેદ એ શું છે? ગુણ છે, ગુણવાચક વિશેષણ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ઈશાર્ડ કોનું તખલુસ છે? ચીનુભાઈ મોદીનું. ડોલન શૈલીના કવિ આવે એટલે આપણે નન્હાલાલ યાદ કરશું. અલપ જલપના લેખક પન્નાલાલ પટેલ. પાવક શબ્દનો અર્થ શું થાય? પાવક એટલે અગ્નિ. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો નીચેની પંક્તિના રચયિતા કોણ છે? ફૂલ કહે ભમરાને, ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વાત કહે ગુંજનમાં, માધવ ક્યાં નથી મધુ વનમાં, માધવ ક્યાં નથી મધુ વનમાં. પંક્તિના લેખક છે મિત્રો હરીન્દ્ર દવે. ત્યારબાદ જોઈએ તો સાપના ભારા અને ઉઘાડી બારી કોની કૃતિઓ છે? ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશીની. નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ ભક્ત કવિ દયારામની છે? તો જવાબ આવશે પ્રેમરસ ગીતા. નીચેનામાંથી ખોટી જોડણી શોધો. તો મિત્રો આ જે સમિતિની જોડણી મિત્રો ખોટી છે. સમિતિ આવી રીતે લખવામાં આવે છે. ઓકે, જે ઈ છે બંનેની અંદર, ઓકે, ઈ રસવઈ આવશે. નીચેના પૈકી કયા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ નકામો પ્રયાસ કરવો એવો થતો નથી? તો જવાબ આવશે પાણી માપવું. હવે નીચેના પંક્તિનો મિત્રો અલંકાર આપણે તપાસવાનો છે. તો જોઈને મિત્રો જુઓ, રેશમપોત કપોત, તો છેલ્લે પ્રાસ રચાય છે એટલે અંતે પ્રાસ રચાય છે એટલે જવાબ આવશે અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર. સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી એવો અર્થ ન આપતી હોય એવી કઈ કહેવત છે? એવો અર્થ ના આપતી હોય. તમે જુઓ, કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી, આ તો સેમ અર્થ થયો. ઓકે, સ્વભાવનું ઓસર નહીં અને પડે તેઓ ના ટળે, પરંતુ આજે ધીરજના ફળ મીઠા અને સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી, આને કંઈ લેવા દેવા જ નથી. એટલે ઓપ્શન એ જવાબ મળશે. ચાલો, દેશભક્તિના 5 ગીત તૈયાર કરો. આ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો અર્થ કયો છે? તો આજ્ઞા છે. ઓકે, આજ્ઞા આપે, આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે. અમારો દોષ મનમાં ન ધરશો, અમારા ગુણ જોજો. આ વાક્યમાં અભિગમ વાચક વિશેષણ દર્શાવતો શબ્દ કયો છે? તો તે છે મિત્રો ના. નરસિંહ મહેતા અને મીરા માટે ખરા ઇલ્મી ખરા સુરા વિશેષણો કોણે આપ્યા છે? તો કવિ કલાપીએ. કવિ દલપતરામ, ઓકે, દલપતરામની મિત્રો પંક્તિ હોય તો એમાં કયો છંદ આવે? એમાં મનહર છંદ જ આવે. ઓકે, યાદ રાખી લેવાનું. ઓકે, જવાબ આવશે અહીં મનહર છંદ. સૂકાપણો વન ગજવતા શાંત લીલા સદાય, કયો છંદ આ પંક્તિમાં છે? તો આ પંક્તિમાં મિત્રો મંદાક્રાંતા છંદ છે. જોઈ લેજો મિત્રો તમે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. પોતાને પહાડનું બારખ ઓળખાવનાર ગુજરાતી કવિએ નીચે દર્શાવેલ પૈકી કઈ કૃતિનું સર્જન કર્યું નથી? પહાડનું બારખ કોણ? ઝવેરચંદ મેઘાણી. તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની કૃતિ નીચેનામાંથી કઈ નથી? તો જય સોમનાથ નથી. આ જય સોમનાથ કોની છે? કનૈયાલાલ મુનશીની છે. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. પ્રથમ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાનું શીર્ષક શું હતું? તો એ હતું મિત્રો ગોવાલણી. નીચેનામાંથી કઈ ઓકે ખોટી જોડ આપણે શોધવાની છે આમાંથી? તો જુઓ, તો ઓપ્શન સી આનો સાચો જવાબ આવશે. ઓકે, ઘટમાં ખોડા થન ઘને આતમ વિજય પાંખ. તો આ કોની છે? આ ઝવેરચંદ મેઘાણીની છે, ઉમાશંકર જોશીની નથી. ઓપ્શન સી આપણો જવાબ બની જશે. બાકીની બધી સાચી છે. જમો થાર જીવન જાવું વારી, કોણે લખ્યું છે? બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ. મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયો સાહિત્ય પ્રકાર નથી? સોનેટ. વૃક્ષ શ્રી લાભશંકર ઠાકરની રચિત સાહિત્યનો કયો પ્રકાર છે? તો જે છે એકાંકી છે. ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ આત્મકથા કઈ છે? મારી હકીકત. કોના દ્વારા લખવામાં આવી? કવિ નર્મદ દ્વારા. મદન મોહના આ મધ્યકાલીન કૃતિ કયા સ્વરૂપની છે? પદ્ય વાર્તા છે. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો, આ પંક્તિ કયા કવિની છે? તો તે છે મિત્રો નરસિંહ રાવ દિવેટિયાની. નીચે દર્શાવેલ કવિઓ અને તેમના કાવ્યોની જોડીઓ પૈકી કઈ સાચી નથી? તો મિત્રો આમાં જોઈએ તો મન ન ડગે. ઓકે, મેરુ રે ડગે જેના મન ન ડગે રે. ઓકે, આ પંક્તિ ગંગા સતીની છે, આ સાચું છે. અતિ જ્ઞાન.
મણિશંકરની છે, સાચું છે. તીર્થોત્તમ બાલમુકુદની છે, આ સાચું છે, આ ખોટું છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ટેલ ઓફ ટુ યુનિવર્સિટીઝ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો તે છે મિત્રો ડૉક્ટર M.N. દેસાઈ. નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી? તો સ્નેહલસિંહ ઉમાશંકર જોશી, આ સાચું નથી. બાકીના તમામ વાંચી લેજો, સાચા છે. કુંવરબાઈનું મામેરું આખ્યાન કૃતિ કયા કવિની છે? કવિ પ્રેમાનંદની છે મિત્રો. આ સંધિ છૂટી પાડો પવન, પો પ્લસ અન એટલે થશે પવન. નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે? તો પ્રતીતિ આવી રીતે મિત્રો લખાય, યાદ રાખી લેજો, પ્રતીતિ આવી રીતે લખવામાં આવે છે. વાક્યનું ક્રિયાપદ કયો અર્થ સૂચવે છે? વરસાદના દિવસો આવી ગયા, તો નિર્દશા. ઓકે, નિર્દશાર્થ. આનંદ મથ કોની વિખ્યાત નવલકથા છે? બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી અથવા તો ચટ્ટોપાધ્યાય. સાચી જોડણી મિત્રો આમાંથી કઈ છે નીચેનામાંથી? તો જરજરિયા, ઓપ્શન ડીમાં આપણને દર્શાવવામાં આવી છે તે થશે. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની. ઓકે, કોની પ્રખ્યાત ગઝલ છે આ? કવિ કલાપીની. હોશિયાર વિદ્યાર્થીને ઇનામ મળ્યું, આ રેખાંકિત શબ્દ કયા વિશેષણનો છે? હોશિયાર હોવું શું છે? ગુણવાચક વિશેષણ બનશે. હાસ્યબાણ શબ્દમાં કયો સમાવેશ થશે? ઓકે, હાસ્યબાણ, હાસ્ય રૂપી બાણ. જવાબ આવશે કર્મધારય સમાસ. રેતીની રોટલી, આ નામનો નિબંધ કોને લખ્યો છે? જ્યોતિન્દ્ર દવે. સારસ્વતનું ઉપનામ કયા લેખકનું છે? પુરુરાજ જોશી. અતિ ભલો નહીં બોલવું, દુહામાંથી શું બોધપાઠ મળે છે? કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક, કોઈ પણ વસ્તુ જે છે અતિરેક હાનિકારક છે. ધીરા ભગતના પદ કયા નામે ઓળખાય છે? કાફી. મોકરું શબ્દનો વિરોધી શબ્દ આપો, તો જવાબ આવશે સાંકડું. મોકરું તો સાંકડું. વાડ થઈ ચીબડા કરે એટલે શું? રક્ષક જ ભક્ષક બને. નીચે આપેલ કાવ્ય અને તેના કાવ્ય પ્રકારનું કયું જોડકું સાચું છે? તો જવાબ આવશે પ્રશ્ન એ સોનેટ છે, આ સાચું છે. નીચે આપેલ શબ્દમાંથી કયું શબ્દ જોડકું સામાનાર્થી છે? તો વલોપાત, આક્રાંત, આ સામાનાર્થી શબ્દ છે. બાકીના શબ્દ તમે જુઓ વિરોધી શબ્દ થશે. સંસાર શબ્દની સંધિ છોડો, તો સમ પ્લસ સાર એટલે કે સંસાર. વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ કયું છે? તે છે મિત્રો ઓપ્શન સીમાં આપી દીધું છે. નાનાલાલના ગ્રંથનું નામ આમાંથી કયું છે? વિશ્વગીતા. નીચેનામાંથી સાંપ્રત પ્રવાહની કટાક્ષ કથા કોણ લખે છે? નાથાલાલ દવે. શીખમીની છંદનું બંધારણ શું છે? યમનસ ભોલોગાય શીખરીનું બંધારણ સૂત્ર છે. ગાંધીજીએ કાકા સાહેબને કયા નામથી નવાજ્યા છે? સવાઈ ગુજરાતી. ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું, ગુજરાત વિદ્યાસભાનું મૂળ નામ શું હતું? ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી. વિશાળ જગ વિસ્તરે નથી એક માનવી, પશુ છે, પક્ષી છે, વનોની છે, વનસ્પતિ. આ પંક્તિ કયા કવિની છે? ઉમાશંકર જોશીની. કાવ્યમાં મિત્રો યતિ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ કાવ્યમાં ક્યાંક વિરામ લેવાય છે એને યતિ કહેવામાં આવે છે. તો જે ગરવી ગુજરાત દીપે અનુપ્રભાતના રચયિતા છે કવિ નર્મદ. સરસ્વતીચંદ્ર આવે તો ગોપાલ રામ ત્રિપાઠી. સબસે બડી ચૂપ કહેવતની સામાનાથી કહેવત કઈ છે? તો ન બોલ્યામાં 9 ગુણ. વિચારોના વૃંદાવનમાં કયા લેખકનો ગ્રંથ છે મિત્રો? ગુણવંત શાહનો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સોનેટ કાવ્યની શરૂઆત કયા કવિએ કરી હતી? બળવંતરાય ઠાકોરે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો સૈદા એ કોનું તખલુસ છે? સૈદા કોનું તખલુસ છે? હરજી લવજી દામાણી. કયા જોડકામાં વિરોધાર્થી શબ્દ નથી? તો ચક્ષુ નયન. ઓકે, આમાં વિરોધી શબ્દ નથી, બાકી તમામ વિરોધી શબ્દ છે. જુઓ મિત્ર દુશ્મન, શીતળ ગરમ. ઓકે, આરંભ. નીચેના શબ્દોમાંથી ભાવવાચક સંજ્ઞા કઈ છે? તો આ તાજગી જે છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મુરારી એટલે શું? તો મુરારી એટલે મૂળ રાક્ષસને મારનાર. આંખે ભૂ આવી જવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો. ખૂબ મહેનત કરવી. ગુજરાતી કવિતામાં આદિ કવિ કોને માનવામાં આવે છે? નરસિંહ મહેતાને.
નીચેનામાંથી ઉપપદ સમાસ કયો છે? તો જંતુનાશક એ ઉપપદ સમાસ બનશે. તન્વીનો સંધિ વિગ્રહ કરો તો તનુ પ્લસ ઈ એટલે કે તન્વી. સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ શું દર્શાવે છે? ક્રિયાનું સ્થળ દર્શાવે છે. નીચે આપેલ સામાનાર્થી શબ્દોની સાચી જોડનો યોગ્ય ક્રમ કયો થશે? તો મિત્રો સામાનાર્થી શબ્દના આપણે જોડકા જોડવાના છે, તો ચાલો જોડીએ. વાદળ તો આવશે જીમૂત. સિંહ, સિંહનો સામાનાર્થી શબ્દ જોવા જઈએ તો હરી. સફેદ તો સૂચિ, અને હોળી તો પનાઈ. ઓકે, આમાંથી આપણે અઘરો છે થોડોક, પણ આપણે પનાઈ એટલે હોળી એક ખબર હોય, બાકી તો ખબર ના હોય, પણ યાદ રાખવાની કોશિશ કરજો. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સ્ત્રગધરા છંદમાં યતિ કયા અક્ષરે આવે છે? ઓકે, સ્ત્રગધરા કેટલા અક્ષરો આ છંદમાં? 21 અક્ષરો હોય છે, અને 7મા અને 14મા અક્ષરે યતિ આવે છે. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ કર્મધારય સમાસ છે? તો પિતાંબર. નીચેનામાંથી કઈ પંક્તિમાં વર્ણ સગાઈ અલંકાર જોવા મળે છે? વર્ણ સગાઈ આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર. ઓકે, એકનો એક શબ્દ 2 થી વધારે વખત આવતો હોય તો તેને આપણે વારંવાર રિપીટ થતો હોય એકનો એક શબ્દ, એને આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહીએ છીએ. તો જવાબ ઓપ્શન બી બનશે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કવિ કાંતની રચનાઓ અતિજ્ઞાન, ચક્રવાક મિથુન, કચ્છદેવયાની એક કયા કાવ્યો પ્રકાર છે? તો તે ખંડકાવ્ય છે. ઓકે, ખંડકાવ્ય ક્ષેત્રે મિત્રો કવિ કાંતનું નામ જાણીતું છે. ય વર્ણ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વ્યવસ્થામાં કયા ક્રમે આવે છે? તો ધ અને વની વચ્ચે. ઓકે, નીચેનામાંથી કયો ધ્વનિ મહાપ્રાણ નથી? તમે મિત્રો કોષ્ટક પાકો કર્યો હશે, અલ્પપ્રાણ અને મહાપ્રાણનો જે કોષ્ટક છે મિત્રો, ક્યાંથી કંઠ્ય, તાલવ્ય, મૂર્ધન્ય, દંત્ય, કોષ્ટક મિત્રો ખાસ કરી લેજો. કયો મહાપ્રાણ નથી? તો જવાબ આવશે ગ. જરાવારમાં નાશ પામે તેવું શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો. તો મિત્રો આવશે ક્ષણભંગુર. નીચેનામાંથી કઈ પંક્તિ રાજેન્દ્ર શાહની છે? તો જવાબ આવશે નિરુદેશે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ. ત્યારબાદ થોડાક મિત્રો અહીં ઇતિહાસના ક્વેશ્ચન આવી ગયા છે, તેને આપણે શું કરશું? સ્કીપ કરશું. ચાલો, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે? તો મિત્રો આ શ્રુશુષા આવી રીતે લખવામાં આવે છે, યાદ રાખી લેજો. નીચેનામાંથી કઈ જોડણી ખોટી છે? તો આ પરાકાષ્ઠા નામની જોડણી ખોટી છે. ઓકે, પરાકાષ્ઠામાં જે છેલ્લે સ્ટા છે એ આવી રીતે લખાશે. સંન્યાસી સંધિનો કયો વિગ્રહ સાચો છે? તો સમ પ્લસ ની પ્લસ આસી. કપૂરે કોગરા કરવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ થશે શ્રીમંત હોવું. એને ધીમેથી બોલ ફેંક્યો. આ વાક્યમાં ધીમેથી શું છે? તો એ છે ક્રિયા વિશેષણ છે. વાવે તે લણે વાક્યમાં તે સર્વનામનો પ્રકાર જણાવો. તો તે છે મિત્રો સાપેક્ષ સર્વનામ. અંતરતત્વ શબ્દની સંધિ થતાં કયો શબ્દ મળે છે? તો અંતરત્વ. ઓકે, અંતરતત્વ શબ્દ મળશે. તૃણ એટલે શું થાય મિત્રો? તો તૃણ એટલે પાન થાય. વિરાટનો વિરોધી શબ્દ થાય વામન. લાડુનું જમણ વાર્તાના લેખક છે પન્નાલાલ પટેલ. ભોરી રે ભડવા. ઓકે, ભોરી રે ભડવાડણ, તો આ પદના રચયિતા છે મિત્રો મીરાબાઈ. નીચેનામાંથી કયા છંદના બંધારણમાં 17 અક્ષર નથી? પૃથ્વી છંદમાં 17 અક્ષર હોય, મંદાક્રાંતામાં હોય અને હરિણીમાં હોય. ઝૂલના છંદમાં 17 અક્ષર હોતા નથી. ક્લિયર? ચાલો, દાણો પાણી સમાસનો પ્રકાર જણાવો. તો થશે મિત્રો દાણો અને પાણી એટલે દ્વંદ્વ સમાસ બનશે. નીચેનામાંથી કયો સમાસ એક પદ પ્રધાન નથી? તો જવાબ આવશે ઉપપદ. નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે? તો ઓપ્શન સીમાં નિસ પ્લસ શબ્દ, તો આ નિ શબ્દ ખોટું છે, બાકી બધા સાચા છે. સાહિત્યની રચના અને તેનો પ્રકાર જોડકા સ્વરૂપે દર્શાવેલ છે, કયો સાચો નથી આમાંથી? તો ભણકારા ખંડકાવ્ય આ ખોટું છે. ઓકે, બાકી તમામ સાચા છે. દૈનિક પત્રોમાં વાતાયન શ્રેણીથી લેખ લખનાર કોણ છે? તો એ છે મિત્રો ચંદ્રકાંત બક્ષી. અને પિત્રાદેશનો આપણે સંધિ વિગ્રહ કરીએ તો પિતૃ પ્લસ આદેશ એવો જવાબ મળશે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર છે શબ્દ સૃષ્ટિ. મુસાફરો અસંખ્ય આ મુસાફરો, શું ટ્રેનને ચડ્યો ન હોય આફરો? આ પંક્તિમાં કયો અલંકાર રહેલો છે? ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર. બપોરે બારીઓ બંધ કરજે કયા પ્રકારનું આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે? તો ભવિષ્ય આજ્ઞાર્થ છે મિત્રો. ગુજરાતી, હિન્દી, પંજાબી, બંગાળી વગેરે ભાષાઓના સમૂહ માટે કઈ સંજ્ઞા પ્રયોજાય? ભગીની ભાષા. ત્યારબાદ જોઈએ તો નીચેનામાંથી કયો પ્રકાર વાક્ય રૂપાંતરનો નથી? તો સાદા વાક્યમાંથી વિશિષ્ટ વાક્ય. ઓકે, આવું વાક્ય ના હોય કે સાદામાંથી વિશિષ્ટ, બાકી આ બધા પ્રકાર તમે જોઈ શકો છો. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કે ભાઈ
કનૈયાલાલ મુનશીની નવલકથા પૃથ્વી વલ્લભમાંના પાત્ર મૃણાલવતી અંગે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સાચી છે? તો આ મૃણાલવતી તેલપની બહેન હતી. નીચેનામાંથી કઈ કહેવતો વિરોધી અર્થ આપતી નથી? તો તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં જ્યાં હાથ રડી આમણા તો બે હાથ વગર તારી ન પડે, આ વિરોધી અર્થ આપતી નથી. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈએ તો કલા છે ભોજ્ય મીઠી, તે ભક્તિના વીણ કલા નહીં. કલાવાન કલા સાથે ભોગતા વીણ મળે નહીં. આ પંક્તિના કવિનું નામ છે મિત્રો કવિ કલાપી. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો હું તને પ્રેમ કરતો રહ્યો હે ધરા, રોજ બોલાવતું રહી ગયું આ ગગન. આ પંક્તિનો છંદ છે મિત્રો ઝૂલણા. ત્યારબાદ આગળ વધીએ મિત્રો તો ભાઈ આ પ્રસૂન શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો થશે? પ્રસૂન એટલે ફૂલ થાય. અને નીચેનામાંથી પાણીનો પર્યાય કયો નથી એવું પૂછ્યું છે, તો જવાબ આવશે સરસી. ઓકે, અંબુ છે, સલીલ છે, ઉદક છે, આ બધા પાણીના સમાનાર્થી શબ્દો છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો કવિ શ્રી જયંત પાઠકની રચના ચિતારોમાં કવિએ કોને ચિતારા તરીકે નિરૂપ્યા છે? તો ભગવાનને. કૌમુદી એટલે શું? તો ચાંદની. ખમાવીરાને જાઉ વાનણે રે લોલ, આ રીતના કોની છે? બોટાદકરની છે મિત્રો. કિરણ તળી કોમળ અંગુલીએ રમ્ય રચી રંગોળી, કયા પ્રકારનો અલંકાર છે? તો આ છે મિત્રો શ્લેષ અલંકાર છે. પિંગલ એટલે શું? તો લાલાશ પડતા પીળા રંગનું. સાપે છછુંદર ગાળવું એટલે શું? સાપે છછુંદર ગળવું એટલે કે અડધું કામ થયા પછી પસ્તાવું. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો કે ભાઈ ગોરમાને 5 આંગળીએ પૂજ્યા ગીતના કવિ કોણ છે? રમેશ પારેખ. ઝાકળ જેવા અણડીઠ, આ રચનાના સર્જક છે મિત્રો યશવંત શુક્લા. અતિજ્ઞાન શું છે? તો કે ભાઈ ખંડકાવ્ય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ઉગી જવાના શ્રી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ રચિત શું છે? ગઝલ છે. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ આપણે. તો આ સામાન્ય બુદ્ધિના થોડાક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ સરકાર દ્વારા રસ્તા ઉપર પતંગ ચગાવનાર વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી થશે. તો ઉપરના વાક્યમાં અર્થ બરાબર સમજાય તે માટે નીચેનામાંથી કયો ફેરફાર જરૂરી છે? તો રસ્તા ઉપર પતંગ ચગાવનાર વિરુદ્ધ એ પદને વાક્યના આરંભમાં મૂકવું જોઈએ. તો આ ભાષા શુદ્ધિના પ્રશ્નો થોડા ઘણા છે. નીચેના વાક્યમાં આપેલ ખાલી જગ્યામાં કયો વિકલ્પ પસંદ કરશો? તો આકા, તો જવાબ આવશે આકા હાથમાં ચોપડી પકડે ત્યારે એમને નિશારમાં બતાવેલું તે રીતે પકડે નહીં. તો આ મિત્રો જોવાની જરૂર નથી, આપણે આગળ વધી જઈએ. પૂછાવાનું ચાન્સ હવે ઓછું છે. પહેલાં પૂછાતું, હવે આ ઓછું પૂછાતું હોય છે. ચાલો ત્યારબાદ જોઈએ તો કે ભાઈ જમડો તળપદા શબ્દનું શ્રેષ્ઠ રૂપ શું થશે? તો જમડો એટલે મિત્રો થશે યમરાજ. શું જવાબ આવશે? યમરાજ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ખૂબ ભોજન ખાવાથી બીમાર પડાય છે. તો રેખાંકિત શબ્દ કયા પ્રકારનું વિશેષણ છે મિત્રો? જવાબ આવશે પ્રમાણવાચક. વર્ષે ઘડીક વ્યોમ વાદળી લે રોડ, માળીનો મેઘ બારે માસ રે, અલંકાર કયો છે? વ્યતિરેક અલંકાર છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ફટક હજો તારા જેવા કુપુત્રને, વાક્ય કેવું છે? જોઈ શકો છો ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપી દીધું છે એટલે ઉદ્ગાર વાક્ય બનશે. રાતા પીરા થઈ જવું, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થશે? તો ક્રોધાયમાન થવું. ત થ દ ધ ધ્વનિનું ઉચ્ચારણ સ્થાન કયું છે? તો મિત્રો દંત્ય ધ્વનિ છે. મેં તમને કીધું આ કોષ્ટક પાકું કરી લેજો. કિમ પ્લસ ચિત્તથી બનતો શબ્દ જણાવો? તો તે છે મિત્રો કિંચિત. ડોલન શૈલીના પ્રણેતા નન્હાલાલ. જુમાએ શોખ ખાતર એક પાડો પાડ્યો, પણ કર્તરીના પ્રયોગના આ વાક્યને કર્મણી પ્રયોગમાં ફેરવતા, આનો કર્મણી પ્રયોગ તમે ફેરવશો તો આવો જવાબ મળશે કંઈક કે જુમાથી શોખ ખાતર પાડો પડાયો. 12 ભૈયાને 13 ચોકા કહેવતનો અર્થ શું થશે? જૂથ નાનું પણ મતભેદ ઘણા. અને અખિલનો સામાનાર્થી શબ્દ જણાવો? તો અખિલ તો મિત્રો થશે અખંડ. તો મિત્રો આ હતા આજના મિત્રો ગુજરાતી વ્યાકરણ, ગુજરાતી ભાષાના વ્યાકરણ પ્લસ સાહિત્યના અગત્યના પ્રશ્નો જે આપણી આવનારી હાઈકોર્ટની પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. વિડીયોની PDF મેળવવા માંગો છો? ટેલિગ્રામ ફેમસ એકેડમી નામની ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ જાઓ. વિડીયો સારો લાગે